ادھر یار انہوں نے سبزیاں اگائی ہوئی ہیں چھوٹی سی جگہ پہ، کتنی زبردست بات ہے۔ ہو ماشاء اللہ، ٹماٹر لال لال، یہ مرچی ہے مرچی، واہ بھائی واہ ماشاء اللہ۔ 3 سال میں نے ادھر کام کیا، پھر میں چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ تو یہ رمضان کی ویڈیو ہے، رمضان میں نے ریکارڈ کی تھی، تو اپلوڈ نہیں کر سکا، ٹائم نہیں ملا، کام میں بیزی تھا۔ تو وہاں جہاں پہ ہم گئے تھے اور وہاں آئے روز نیٹ ورک کا بھی مسئلہ تھا، کبھی سگنل چلے جاتے تھے، کبھی لائٹ چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ ایک گاؤں ہے، تو گاؤں میں آپ سب کو پتہ ہی ہے ایسا چلتا رہتا ہے۔ تو اب ہم روانہ ہو چکے ہیں، یہ طائف سے بھی 200 کلومیٹر آگے ہے۔ پہلے ہم مکہ مکرمہ میں انٹر ہوں گے، اس کے بعد ہم طائف میں انٹر ہوں گے۔ طائف سٹی سے گزرتے ہوئے ریاض روڈ پہ چلے جائیں گے۔ طائف سے 200 کلومیٹر دوم ہے، اس چھوٹا سا قصبہ ہے، جیسے گاؤں ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے دوم، تو مدوم بھی بولتے ہیں، دوم بھی بولتے ہیں۔ تو ہم وہاں جا رہے ہیں، یہاں سے ہر سال وہاں جاتے ہیں، عید ہم وہاں پہ کرتے ہیں، عید کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں ادھر جدہ میں۔ تو میرا بڑا بھائی جو ہے وہ وہیں پہ کام کرتا ہے، تو میں بڑے بھائی سے بھی ملوں گا، 1 سال کے بعد ملوں گا ان سے، تو انشاءاللہ اچھی ان سے بات چیت ہوگی۔ یار سفر بہت لمبا ہونے والا ہے، کیونکہ جدہ سے لے کر وہاں تک جہاں ہم جا رہے ہیں 375 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو یہاں سے تو جو روڈ ہے اس کی سپیڈ ہے، جو مکہ والا روڈ ہے وہ 120 ہے، اس کے بعد 120 آگے شروع ہوگی طائف تک، اس طائف سے آگے جو روڈ آئے گا نا وہاں 140 ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے جلدی پہنچنے کی، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی یہ جو پوری ویڈیو ریکارڈ کی تھی نا میں نے، یہ 3.5 گھنٹے سے بھی اوپر تھی۔ اتنی بڑی ویڈیو کو آپ سب کی آسانی کے لیے کٹ کرتے کرتے تقریباً 22-23 منٹ تک لے آیا میں۔ اور آپ سب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دعا کیجیے گا خیر سے پہنچ جائے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب ہم مکہ مکرمہ والے روڈ پہ آ چکے ہیں۔ یہ جو مکہ مکرمہ کا روڈ ہے نا، یہ 120 کلومیٹر ہے، اور مکہ مکرمہ جدہ سے 75 کلومیٹر دور ہے۔ جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو 75 کلومیٹر سارا ہے جدہ سے، آدھے گھنٹے میں ہم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب سے ہم سعودیہ میں آئے تو کافی بار مکہ مکرمہ گئے، عمرہ بھی کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کے عمرہ اور عبادت قبول مقبول عطا فرمائے۔ اب یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ چیکنگ ہے، جس کے پاس تھوڑے سے بھی ایک بھی ڈاکومنٹس کی کمی ہو تو اس کے لیے ٹینشن ضرور بنتی ہے۔ اور میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تو ہے نہیں، میں بغیر لائسنس کے چلا رہا ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ بڑی گاڑی کو اتنا جلدی نہیں روکتے ہیں، ہاں چھوٹی گاڑی ہو پھر اس کو روک لیتے ہیں۔ پچھلی بار ہم جب مکہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، میں بھی تھا اور میرے ساتھ جو میرے کفیل ہے ان کی فیملی تھی، تو کیا ہوا آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ۔ یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ انٹر ہو رہے ہیں ہم، یہ اب ہم مکہ مکرمہ کی زمین پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ تو ہاں اب میں بتانے لگا تھا کہ ہم جا رہے تھے مکہ عمرہ کرنے۔ جب ہم چیک پوسٹ پہ آئے تو ایک پولیس والے نے مجھے روک لیا، لیکن اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ میں بھی حیران تھا کہ یار اجنبی تو میں ہوں، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سعودی ہیں، تو اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ 1 منٹ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا روڈ پہ قرآن پاک انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، تو یہ بہت ویڈیوز میں نے دیکھا تھا جب ہم پاکستان میں تھے، یہ رات میں اس کی بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچھا آگے سنو، جب ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک کفیل کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بولتا ہے اپنا کارڈ دکھاؤ، اس نے کارڈ دکھایا، اس کو کہتا ہے پولیس والا کہ تم لوگ سعودی ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، وہ حیرت سے بولتا ہے، کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، ہم سعودی ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تھوڑا جب ہم آگے آئے تو میں نے مذاق کیا، میں نے کہا
सऊदी तुम लोग हो, और सवाल भी तुम लोगों से कर रहा था पुलिस वाला। मैंने कहा ये तुम लोग सऊदी नहीं, तुम लोग बंगाली हो, सऊदी तो मैं हूँ। मुझसे तो उसने कुछ कुछ भी नहीं, मुझसे तो उसने कुछ भी नहीं पूछा। तो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छी गपशप होती है मेरी इनके साथ। टाइम भी काफ़ी हो गया है ना यहाँ पे। जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो यहाँ पे सख्ती कर देते हैं और चेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये रमज़ान में डबल डबल चेकिंग लाजमी होती है। ये दूसरी चेकिंग है जो अब हमें मिली। एक मक्का की हदूद में इंटर होने से पहले चेक पोस्ट आता है, और दूसरा जो चेक पोस्ट है वो मक्का के हदूद के अंदर है। ये जो चेक पोस्ट है जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं, ये चेक पोस्ट मक्का मुकरमा की हदूद के अंदर आता है, बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मक्का से। ये जिस रोड से हम आए हैं जद्दा से मक्का की तरफ, अगर आप लोगों में से जो भी मक्का जाना चाहता है, जो नया बंदा आएगा जिसको पता ना हो, अगर वो ये रोड सीधा चला जाए, ना वो लेफ़्ट जाए ना वो राइट में जाए, सीधा ये सीधा आपको हरम ले जाएगा। जब मक्का में जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, हरम में दाखिल होते हैं, तो दिल नहीं करता कि यहाँ से हम वापस कहीं चले जाएं या वापस रूम पे जाएं या वापस पाकिस्तान चले जाएं। दिल नहीं करता, क्योंकि जगह ही ऐसी है। यहाँ आने के लिए बहुत लोग दुआएं मांगते हैं, बहुत लोग दुआ करते हैं। नसीब वाला ही अल्लाह के घर में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बार बार ज़ियारत करने की तौफीक दी है, और अल्लाह पाक से यही दुआ हमेशा करते हैं कि जितने भी हम और हमारे साथ हमारे अलावा जितने भी लोग उम्रा और हज किया है, अल्लाह पाक उन सब के हज और उम्रे कबूल फरमाए। जितना हो सके दुआ किया करें, दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि नसीब हमेशा दुआओं से ही बदलते हैं। अब हम मक्का मुकरमा के बिल्कुल ही शहर के अंदर से गुज़र रहे हैं, क्योंकि यही रोड हमें बाहर ले जाएगा शहर से बाहर। फिर हम चले जाएंगे ताइफ रोड पे। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पहले जब मैं पाकिस्तान से यहाँ सऊदी अरब आया था, तो 1 साल में मक्का में काम किया मैंने, और यहाँ से मेरा अक्सर आना जाना था। ये वो रोड है जो बीच में से बिल्कुल ही, जहाँ से शैतान को पत्थर मारते हैं ना, मीना, आगे मीना आ जाएगा। मीना से गुज़र के ये देखो, ये मीना है। यहाँ पे हाजी लोग आते हैं, यहाँ पे रिहाइश करते हैं। जब हज के दिन होता है ना, तो यहाँ सब हाजी लोग होते हैं। ये ऊपर से ये पुल है, ब्रिज है, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। नीचे टोटली वो रास्ता है हाजियों का। ये लेफ़्ट साइड पे, अगर आप यहाँ पे, मेरा कैमरा तो इस साइड पे मैंने नहीं किया, क्योंकि रोड के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। अगर मैं मोबाइल को इस साइड पे करता ना, लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ वो बड़े बड़े इधर शैतान को बनाया है, जहाँ पे हाजी लोग आके उनको पत्थर मारते हैं। मैं गया था वहाँ पे, मैंने वो जगह देखी भी है, उस जगह पे मैं गया भी था। 8 साल पहले की बात है, उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया, क्योंकि 8 साल पहले मैं मक्का में काम कर रहा था, तो यहाँ तो आना जाना मेरा लगा रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब दिल चाह मैं उम्रा करने आ जाता था इधर, क्योंकि मक्का में अंदर ही था ना। ये जो रोड जा रहा है, ये यहाँ पे मैं काम करता था, ये रोड भी वहीं पे ले जाता है, और यही रोड हमें शहर से बाहर ले जाता है। अब ये रोड हमें शहर से बाहर ले जा रहा है। यहाँ से आगे शुरू हो जाएगा रोड ताइफ का, फिर हम ताइफ रोड पे चले जाएंगे। आज जब हम मक्का से गुज़र रहे थे, तो मक्का की हदूद से बाहर जब निकल रहे थे, ताइफ की हदूद में हम इंटर हो रहे थे, तो मौसम बहुत ही अच्छा आगे मिला हमें, क्योंकि ताइफ में हमेशा बारिश और बादल वगैरह आते रहते हैं। वहाँ तो आए दिन, आए दूसरे तीसरे दिन ताइफ में बारिश होती रहती है। मौसम उधर तो हमेशा ठंडा रहता है और बहुत ही मज़ा आता है। ये सऊदी लोग ज़्यादातर गर्मियों में ताइफ चले जाते हैं, क्योंकि ताइफ का मौसम ठंडा होता है। जद्दा और मक्का में तो हद से ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम तकरीबन मक्का की हदूद से बाहर आ चुके हैं। आगे चेक पोस्ट, जहाँ पे हमें चेक पोस्ट आएगा, तो वहाँ से ताइफ का जो होगा, ताइफ शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से हम आगे ताइफ में इंटर हो जाएंगे, ताइफ के शहर में। फिर ताइफ के शहर से गुज़रते हुए फिर हम आगे रियाज़ रोड पे चले जाएंगे। अब ये सोचो कि पहले दौर में, आज तो इतनी आसानी हो चुकी है, रोड बन चुके हैं, गाड़ियाँ हैं, सोचो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उस वक्त कैसा रास्ता होगा जब हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اسلام کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے شہر طائف کی طرف ہجرت کی انہوں نے، تو سوچو ان بڑے بڑے پہاڑوں سے گزر کے کن مشکلات سے وہ گئے ہوں گے۔ جب بھی میں چیک پوسٹ پہ آتا ہوں تو میرا دل دھک دھک ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس تو لائسنس بھی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو پھر تو مجھے جرمانہ دیں گے۔ جرمانہ بھی کم سے کم، اب پہلے تو 150 تھا، اب تو 500 ریال کا دیتے ہیں تقریباً، کبھی 1000 کبھی دے دیتے ہیں، باقی ان کی مرضی ہوتی ہے جتنا بھی دیں، لیکن ٹینشن ہو جاتی ہے ایک بار تو بہت ہی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ وہ بڑی گاڑی میں چلا رہا ہوں، اس کو زیادہ تر نہیں روکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، وہ اس بھول پہ وہ مجھے نہیں روکتے۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے، کمپلیٹ ڈاکومنٹس نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں بنی۔ اب یہاں پہ بہت تیزی بارش شروع ہو چکی تھی اور میں نے گاڑی کو ایستا کر لیا کیونکہ آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کافی تیز بارش شروع ہوئی، تقریباً آدھا گھنٹہ بارش آئی اور مجھے پھر گاڑی کو سلو کرنا پڑا۔ اب بارش رک گئی ہے اور موسم الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست ہو گیا تھا، اور آپ خود دیکھ لو کتنا پیارا موسم ہے۔ تو ابھی بھی ہم طائف سے ہی گزر رہے ہیں، ابھی ہم طائف سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ طائف یہاں سے بھی کافی دور ہے، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں طائف شہر ابھی بہت دور ہے، تو اللہ خیر کرے گا، خیر سے ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ جو سیدھا اگر روڈ اسی پہ چلے جاؤ آپ، یہ سیدھا طائف شہر کے اندر لے جائے گا آپ کو، لیکن ہم یہاں سے جو اوپر جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ ریاض روڈ پہ، پھر انشاءاللہ یہ ریاض روڈ بھی کم سے کم 200 کلومیٹر ہم نے اور کرنا ہے آگے، پھر جا کے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب ہم ریاض روڈ پہ آ چکے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے چھوڑ دیا ہے طائف کو، تو ایک اور چیکنگ یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے ہائی وے پہ، تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب جہاں پہ بھی چیکنگ لگی ہو اور ہم نے وہیں سے گزرنا ہو اور کوئی راستہ ہی نہ ہو تو پہلے ہی دل دھک دھک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جتنی بھی چیکنگ میں نے کراس کی ہے
कहीं भी किसी ने भी मुझे नहीं रोका, शुक्र है अल्लाह का। नहीं तो जुर्माना तो 1000 या 500 का पक्का था। अगर उनको पता चल जाता मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो फिर तो काम हो जाता मेरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमेशा मुझे बचाया है, और ज़्यादातर इस गाड़ी की वजह से भी, क्योंकि बड़ी गाड़ी को ज़्यादा नहीं रोकते, क्योंकि मैं पहले भी आप सबको ये बात बता चुका हूँ। अब हम यहाँ हाईवे से एग्ज़िट हो जाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। तो फिर ये पुल से ऊपर से गुज़र के हमने राइट साइड पे जाना है। यहाँ से भी इस हाईवे से भी 40 किलोमीटर दूर आगे और सफ़र करना है, क्योंकि जो मेरे कफ़ील का गांव है वो यहाँ से भी आगे है 40 किलोमीटर दूर। तो अब हम ये सिंगल रोड पे चले जाएंगे। इस सिंगल रोड का ही सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए ये बनती है, यहाँ से रात में जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज टाइम पे पहुँच गया। अगर रात हो जाती तो फिर टेंशन हो जाती है, फिर हमें यहाँ से आराम से जाना पड़ता, क्योंकि इस रोड पे ना तो लाइट्स होती है और सिंगल रोड है, और यहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी भी लाइट तेज़ होती है, तो आँखों में सीधा लाइट पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं पहले ही पहुंच गया यहाँ दिन में ही, और मुझे भी रोज़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्तारी से पहले ही टाइम पे पहुंच गया। तो वहाँ आगे जाके क्या हुआ, वहाँ पे मीठा ही खाने को मिला, क्योंकि यहाँ ये लोग तो इफ्तारी में भी मीठा बहुत खाते हैं, और हम लोग, मैं तो मीठा पसंद नहीं करता ज़्यादा, थोड़ा सा बस टेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता, और आगे जाके मुझे मीठा खाना पड़ता, और आगे जाके मुझे मीठा खाना पड़ा, मीठे से ही मुझे इफ्तारी करनी पड़ी। उसके बाद फिर रात को ही तकरीबन इशा के बाद फिर खाना वगैरह भी इन्होंने देना था, क्योंकि मेरा यहाँ रूम तो है नहीं, तो खाना वगैरह मैंने इधर से ही खाना है। लेकिन मुझे इनका खाना इतना पसंद नहीं है। कफ़ील के गांव पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से राइट साइड आगे लेफ़्ट होना है। तो अब हम बिल्कुल ही घर के पास आ चुके हैं। तो मैं ये बता रहा था, जो ये लोग खाना खाते हैं ये तो मिर्ची के बग़ैर खाते हैं, ना मसाला ना कुछ। तो हमें तो भाई मिर्ची वाला ही खाना पसंद है, मसालेदार। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, बाद में मैं रेस्टोरेंट से ही खाना खाता रहा। अच्छा, यहाँ पे शहर से गांव में ज़्यादा सुकून होता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई शोर होता है, ना कुछ कोई मसला होता है, सुकून से बंदा पड़ा रहता है, ना ज़्यादा काम होता है। काम चोर तो वैसे हम हैं ही, तो हम भी तो यही चाहते हैं काम ज़्यादा ना हो। लेकिन यहाँ जब तकरीबन 2.5-3 साल मैंने काम किया है, और काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। यहाँ पे सब कुछ पास ही था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा मेरा यहाँ पे। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं। ये सामने मेरे कफ़ील का घर है, ये यहाँ पे ही पैदा हुए, यहाँ पे ही इनके ख़ानदान है, यहाँ से ही ये लोग शहर की तरफ गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुँच चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पानी है, मुझे लगता है यहाँ बारिश आई है, मौसम भी ज़बरदस्त है। तो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने खैरियत से हमें पहुँचा दिया। तो यहाँ पे एक और भी दोस्त आया हुआ है, इंडियन दोस्त है। ये जब यहाँ पे एक और 2-4 और भी आ जाएंगे, फिर हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है। सारा दिन गपशप करते हुए दिन गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे टाइम मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। जद्दा में तो अकेला होता हूँ, रूम में अकेला, बाहर अकेला, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं बोर नहीं होता आके रमज़ान में, क्योंकि यहाँ और ड्राइवर लोग भी होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का दिन गुजरता है, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं, ज़बरदस्त सुकून में ज़िंदगी गुजरती है यहाँ पे। फिर हम यहाँ से ईद के बाद रवाना हो जाएंगे जद्दा की तरफ। क्या पता अल्लाह बेहतर जानता है यहाँ पे आखिरी चक्कर हो मेरा रमज़ान में,
کیا پتہ اگلا رمضان پاکستان میں نصیب ہو۔ آپ سب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اگلا رمضان پاکستان میں نصیب فرمائے، اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ تو یہاں میرا بڑا بھائی بھی جو وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان سے بھی میں ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا کلپ ہوگا، وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا۔ تو جاتے جاتے آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمیشہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے لازمی یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ جدے والے تصویر پہن میرے پہلے سارا ڈاٹا ڈیلیٹ دے گیا وہ فیس بک کی جو کٹی چلو صاحب ملے گا بنا بھائی یا کوئی نہ سنے سے عید دے بعد بنا سفر کوئی نہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ پہلے میں ادھر ہی کام کرتا تھا، ادھر یار انہوں نے سبزیاں اگائی ہوئی ہیں چھوٹی سی جگہ پہ، کتنی زبردست بات ہے۔ میں نے بھی ابھی دیکھا ہے اس میں سبزیاں ہیں، اس میں پہلے انہوں نے ادھر اگائی تھی اس جگہ پہ، لیکن ادھر انہوں نے اب نہیں اگائی۔ ماشاء اللہ ٹماٹر لال لال، یہ مرچی ہے، مرچی، واہ بھائی واہ ماشاء اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ پودینہ ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے، ٹماٹر تو بہت لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھو کتنے زیادہ ماشاء اللہ۔ ادھر یہ دیکھو، ادھر خیر ماشاء اللہ بہت لگے ہوئے ہیں ٹماٹر۔ اتنی سی تھوڑی سی جگہ پہ دیکھو کتنا زیادہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔